see my screen? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So today we are going to learn about drawing a civil plan in AutoCAD. What is a civil plan? In other words, we call it a floor plan as well, which means that if you want to construct a building, we will rely on this floor plan. This floor plan will help us to build the building accordingly. So important part of floor plan is the side, Sir. On the sides. All right. Yes. স্যার কথাটা আপনার একটু বেজে বেজে আসতেছে স্যার। সবাই কি একই ভাবে শুনতে পাচ্ছেন? কথা কেটে কেটে আসতেছে? স্যার কেটে কেটে আসতেছে হঠাৎ হঠাৎ করে। স্যার মেবি স্যার আপনার লিভ নিয়ে স্যার আবার জয়েন করতে হবে স্যার। তাই করতে হবে। সকাল থেকে এমএস টিমসে তো হতে পারে ডিস্টার্ব করছে। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি লিভ নিয়ে আসতেছি। প্লিজ স্টে। Can you hear me properly now? Yes, sir. Now it's okay, sir. Yes, sir. So as I was saying, that floor plan is basically something that civil engineers use in order to design a structure or in order to build a structure. So the most important part of a civil plan are the measurements. As you can see that everything is measured. Say for example, what are this individual apostrophe and double apostrophe? এই apostrophes গুলো মানে কি? এটা প্রথমে আগে আপনাদেরকে ক্লিয়ার করতে হবে আমার। Single apostrophe means feet and double apostrophe means inches. So it means that there are 6 feet 10 inches allocated, 10 feet 10 inches allocated, 10 feet 5 feet 6 inches allocated. So, and the internal room structure, say for example the kitchen has a dimension of 8 feet by 19 feet 7 inches. এটা কিন্তু পয়েন্টে কিছু না। Remember that 12 inches makes a feet. 12 inches makes a feet. Understood? Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Can everyone hear me? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So first thing, in order to draw this structure, আরো কিছু ইনফরমেশন আপনাদেরকে আমি বলি। সেটা হচ্ছে এই যে ওয়াল যেটা আছে, দেখতে পাচ্ছেন ওয়ালটা? This wall is approximately 10 inches. It's not approximately, this wall throughout the building, the wall is 10 inches. And the dotted line in between the wall represents the midsection of each wall, which means from one of the boundary to the dotted line, the distance is 5 inches. Is it clear? Yes, sir. So now, first of all, there are many ways to draw such a building, such a floor plan or civil plan. I will teach you the easiest way or easiest method to do so. So, as the technique persists, আপনারা আমাকে বলবেন, দেখেন এখানে যে ভ্যালুস গুলো দেওয়া আছে, that starts from the dotted line. This measurement starts from the dotted line, ends at another dotted line. তাহলে যেটা মিসিং হচ্ছে সেটা হচ্ছে
এখান থেকে 5 ইঞ্চ মিস হচ্ছে, ওখান থেকে 5 ইঞ্চ আমার মিস হয়ে যাচ্ছে। তো আমরা যখন আউটার ওয়ালটা ড্র করব তখন ফাইনালি এই 5 ইঞ্চটা আমাদের অ্যাড করে নিতে হবে। স্যার বুঝতে পারি না, আবার বলুন। এই যে মেজারমেন্টটা যেখান থেকে শুরু হচ্ছে, the point from where the measurement has started is actually from the dotted line region. Let me... So this measurement has actually started from here and ended over here. ঠিক আছে? ওয়ালের মিডল পয়েন্ট থেকে স্টার্ট হচ্ছে মেজারমেন্টটা। Exactly. From middle point of the wall to middle point of this wall. So the entire length that we are given the outside doesn't actually consist of the 5 inch from here and the 5 inch from the right side. So we have to add this 5 inches, 5 plus 5, 10 inches together once we are, if we want to draw the outermost line. Tahole, Ashen, let's calculate. Do you have a calculator, everyone? Please bring it out. We need a calculator. First of all, bring out your calculator. We need it. Do you have the calculator with you now? Can I start? Yes, sir. Yes, sir. Yes. All right. So as I told you that 12 inches makes a feet. So let's start with the calculation. এখানে কত ফিট আছে? 2 feet, 6 feet, 10 feet, 10 feet, 5 feet. সবগুলোকে অ্যাড করেন। কত ফিট আসে? শুধু ফিটগুলোকে অ্যাড করেন। ফিটগুলো অ্যাড করছেন? 33 স্যার। 33 ফিট আসতেছে। 33 ফিট শুধু ফিটে আসতেছে। এখন আসেন লেটস অ্যাড আপ দ্য ইঞ্চেস। কত ইঞ্চেস আছে? 20 ইঞ্চ, 30 ইঞ্চ, 36 ইঞ্চ। 36 ইঞ্চ প্লাস 10 ইঞ্চেস, তার মানে 46 ইঞ্চেস, তাই না? ইয়েস স্যার। সেটা কি স্যার 12 দিয়ে ভাগ করব স্যার? 12 দিয়ে ভাগ দেন। 3.83 স্যার। এত 3 পয়েন্টে তো আমরা যাব না, এখানে পয়েন্টের কোনো ব্যাপারই নাই। দেখেন এদিকে দেখেন, এটা কি, do you guys agree that there is 46 inch over here? We are trying to draw the outermost line. Do you agree that there is 46 inches over here? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So if there are 46 inch, তাহলে 12 3 হচ্ছে 36 inch, তাই না? Yes, sir. জি স্যার। 36 ইঞ্চ যদি হয় তাহলে 46 ইঞ্চের থেকে আর কতটুকু বাদ থাকে? স্যার 2 ইঞ্চি। হ্যাঁ 3 ফুট। সরি স্যার, এই 10 ইঞ্চি স্যার। স্যার এটা কি অ্যাকচুয়ালি 36 ইঞ্চ ছিল? আবার একটু ক্যালকুলেট করি। 10 20 36 36 প্লাস এখানে 5 ইঞ্চ 5 ইঞ্চ 46, তাহলে 10 ইঞ্চ বাকি থাকে, তাই না? তাহলে বাকি থাকে কত? 3 ফিট 10 ইঞ্চেস বাকি থাকে। সো তাহলে আমার ওভারঅল কত আসতেছে? স্যার 36 ফিট 10 ইঞ্চি স্যার। 10 inches. Sorry, my handwriting is not good. That's because I'm using a mouse. So এখন আমি বলতে পারি the outermost line over here has a measurement of 36 feet and 10 inches. All right? Clear? জি স্যার। এখন দেখি এই যে এই ডাইমেনশনটা দেওয়া আছে, এই ডাইমেনশনটা অ্যাকচুয়ালি কতটুকু? এটা ডটেড লাইন থেকে শুরু হয়েছে, আবার পরের ওয়ালের ডটেড লাইনের ভিতরে ঢুকে গেছে। বাট আমি যদি আউটারমোস্ট লাইনটা করি সেটা তো 5 ইঞ্চ উপরে, সো তাই না? 5 ইঞ্চ উপরেই তো, তাই না? এটা 5 ইঞ্চ নিচ থেকে শুরু হয়েছে ডাইমেনশন, 5 ইঞ্চ ভিতরে ঢুকে গেছে। জি স্যার। বাট আমার আউটারমোস্ট ওয়ালটা কত? সে 5 ইঞ্চ উপরে আছে এখানে, রাইট? 5 ইঞ্চ উপরে আছে। সো এই ডাইমেনশনটাকে যদি আমি ধাক্কা দিয়ে একটু উপরে উঠাই তাহলে কি আমার আউটারমোস্ট
আউটারমোস্ট লাইনের ডাইমেনশন এইটাই না, 20 ইঞ্চ 5 ইঞ্চেস, 20 ফিট 5 ইঞ্চেস না? জি স্যার। জি স্যার। এখানে কোনো চেঞ্জ আমার লাগবে না, এই মেজারমেন্ট দিয়ে আমি কাজ করতে পারবো। সো আউটারমোস্ট লাইনের এই ডাইমেনশনটা অ্যাকচুয়ালি 20 ফিট 5 ইঞ্চেস। এক্সকিউজ মি। এখন আসেন এই ডাইমেনশনটা আবার 5 ইঞ্চ ভিতর থেকে শুরু হয়েছে আর 5 ইঞ্চ ভিতরে আবার শেষ হয়ে গেছে। তো এখানে 10 ইঞ্চের ডিসক্রিপেন্সি আছে আমার, তাই না জি স্যার। সবাই? তো 10 ইঞ্চের ডিসক্রিপেন্সি যদি থাকে তাহলে আমার কত ফিট আছে এখানে? এখানে ফিট হিসাব করি, ফিটগুলো কত? 25 প্লাস 9 প্লাস 6 কত? 40 স্যার 40 40 ফিট আছে। আর কত ইঞ্চেস আছে? স্যার 28 28 স্যার 28 28 প্লাস inches 10 আছে। স্যার। জি স্যার 10 and 8 স্যার 28 স্যার। আর ওই যে এখানে যে 5 ইঞ্চ গ্যাপ দিলাম, এখানে যে 5 ইঞ্চ গ্যাপ দিলাম, স্যার ওই অ্যাড 38 করবেন না? 38 স্যার। 38 আসে, তাই না? ইজ ইট ক্লিয়ার? জি স্যার। স্যার সবাই কি ফার্স্টটা ক্লিয়ার? ওই সেকেন্ডটা স্যার। 5 ইঞ্চ স্যার, ফার্স্টেরটা স্যার 5 ইঞ্চ গ্যাপটা স্যার ক্লিয়ার না। জি স্যার ওটা একটু ক্লিয়ার না স্যার। এই যে এখানে যে ডাইমেনশনটা দেওয়া আছে, আমি ডাইমেনশনের উপর নির্ভর করে আপনাদেরকে বলছি। এইটা অ্যাকচুয়ালি এই যে মিডল পার্ট অফ দ্য ওয়াল থেকে শুরু হয়েছে ডাইমেনশনটা, এটা বুঝতে এটা পারছি স্যার, শেষ মানে হয়েছে আগে মিডল পার্ট অফ দ্য ডাইমেনশন, মিডল পার্ট অফ দ্য ওয়াল। তো আমার এখানে আউটার মোস্ট ওয়াল ড্র করতে হলে 5 ইঞ্চ উপরে গ্যাপ আছে, 5 ইঞ্চ নিচে গ্যাপ আছে না? তো জি, এই স্যার। ডাইমেনশনটার সাথে আমি ওভারঅল 10 ইঞ্চ অ্যাড করতে হবে না আমার? স্যার, এটা বুঝতে পারছি স্যার, মানে যে স্যার সেকেন্ডটা স্যার বললেন স্যার উপরের মানে যেটা এটা- বললেন। জি স্যার 20 ফিট 5 ইঞ্চ এটা স্যার বুঝতে পারিনি স্যার। এটা বুঝার কি, এটা হচ্ছে আপনার মিডল পার্ট থেকে শুরু হয়েছে, কিন্তু পরের লাইনের আবার মিডল পার্টে সে ঢুকে গেছে। এই ডাইমেনশন দেখেন এই মিডল পার্ট পর্যন্ত চলে আসছে কিন্তু। ও জি স্যার হ্যাঁ। তো এটাকে যদি আমি 5 ইঞ্চ উপরে উঠাই দেই তাহলে তো আমার কোনো ডাইমেনশনই চেঞ্জ করতে হলো না, তাই না? কারণ এটা নিচ থেকে শুরু হয়েছে আবার 5 ইঞ্চ ভিতরে ঢুকে গেছে। সো এটাকে যদি 5 ইঞ্চ উপরে ঠেলা দিয়ে উপরে উঠাই দেই তাহলে আমার কি হচ্ছে? আউটার মোস্ট ওয়ালের ডাইমেনশনটা আমি পেয়ে যাচ্ছি না? এটা দ্য জি, সেম, স্যার। কোনো অ্যাডিশন সাবট্রাকশন লাগলো না আমার এখানে। জি স্যার গট ইট। এটা যেরকম আমার এখানে অ্যাডিশন করতে হবে, কারণ এখানে ডাইমেনশন যেটা দেওয়া আছে 10 ইঞ্চ কম দেওয়া আছে আউটার মোস্ট ওয়ালের। তাহলে আমার এখানে টোটাল ডাইমেনশন কত হচ্ছে? 40 ইঞ্চ প্লাস 38 ইঞ্চেস, তাই না? তো স্যার তার মানে আমরা স্যার বাইরের ওয়ালের স্যার এটা মাপতেছি স্যার প্রথমে। তার মানে বাইরে যে এই ওয়ালটা থাকবে সেটা মাপতেছি আমরা, সেটা কত? হ্যাঁ 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 একদম বাইরের ওয়ালটা মাপতেছি। তাহলে ওভারঅল কত আসলো? 43 ইঞ্চেস, সরি 43 ফিট। কত ইঞ্চ হবে? 2 ইঞ্চ স্যার। 2 নাকি 3? স্যার 2 স্যার। 2 সবাই ঠিক আছে তো এটা? জি স্যার। স্যার ওইখানে স্যার 36 স্যার 3 ফিট আর স্যার 2 ইঞ্চি বাকি থেকে স্যার। এক্স্যাক্টলি হুম। ওয়েল ডান। এটা ক্লিয়ার তো সবাই? যদি ক্লিয়ার না হয় এটা বলতে হবে আবার। জি স্যার। স্যার আরেকবার একটু বলে দেন স্যার। কোন জায়গা থেকে বলবো বাবা বলেন? পুরো ডাইমেনশনটা? না স্যার পুরাটা না স্যার, লাস্টের স্যার দুইটা পার্ট আগে। লাস্টের দুটো পার্ট মানে অ্যাডিশনটা কিভাবে হয়েছে? জি স্যার। এখানে ফিটগুলো অ্যাড করেন। 25 ফিট প্লাস 9 ফিট প্লাস 6 ফিট করলে কত আসতেছে? 40 ফিট আসতেছে। জি। তারপরে 10 ইঞ্চেস, এখন শুধু ইঞ্চগুলো অ্যাড করতেছি। 10 ইঞ্চেস প্লাস 8 ইঞ্চেস প্লাস 10 ইঞ্চেস 28 ইঞ্চেস আছে। বাট আমার এখানে 5 ইঞ্চ আমি বাদ দিয়ে দিয়েছিলাম, এখানে 5 ইঞ্চ বাদ দিয়ে এই ডাইমেনশনটা ছিল। সো 28 ইঞ্চেসের সাথে আরো 10 ইঞ্চ আমি অ্যাড করব। তাহলে কত দাঁড়ালো? 38 ইঞ্চেস দাঁড়ালো। 38 স্যার। 38 ইয়েস স্যার। তো 38 এর ভিতরে কতটুকু ফিট হিসেবে আমি কনসিডার করতে পারি? 36 পর্যন্ত আমি ফিট হিসেবে কনসিডার করতে পারি, তাই না? তাহলে 3 ফিট ইয়েস 2 ইঞ্চেস বাকি থাকে আরো। 38 ইঞ্চেস কে আমি কিভাবে বলতে পারি? 3 ফিট 2 ইঞ্চেস। ইয়েস স্যার। জি স্যার। মানে Yes, স্যার sir. এটা লেফট 12 3s are 36. So 36 12 3s are 36. So 3 feet 2 inches. So 40 ফিটের সাথে আমি
আরো 3 ফিট 2 ইঞ্চেস অ্যাড করে দিলাম। বুঝতে পারছেন? জি স্যার। তাহলে আমার বটম লাইনটা এটার আউটার মোস্ট ওয়ালের সাইজ কত হবে বলেন, হিসাব করে বলেন সবাই। 41 feet 8 inches. সবার কি সেম রেজাল্ট আসছে নাকি দেখেন। এখানে কিন্তু 10 ইঞ্চ কনসিডার করতে হবে 10 ইঞ্চ অ্যাড করতে হবে বটম লাইনের জন্য। লিখে রাখেন সবাই, এটা লাগবে একটু পরে। এটা কত? Sir, Sir, 38 40 feet 10 inch. Sir, 40 30 41 point sir 8 inch sir. কত আবার বলেন? Sir 41 ফিট আর হচ্ছে 8 ইঞ্চি স্যার। 41 ফিট 8 ইঞ্চি, আর একজন বলছে 38, Sir, 38 feet 10 inch. আবার বলছে 38 10 ইঞ্চ। No, তার মানে sir, এখানে 41 feet 8 inches. 38 তো স্যার আসে না। Sir, Quiet. তার মানে আপনাদের কনফিউশন এখনো আছে। এটা মিড সেকশন থেকে শুরু হইতেছে, মিড সেকশন অফ দ্য ওয়াল শেষ হচ্ছে, তার মানে এই যে ডাইমেনশন দেওয়া আছে এটার সাথে আমার আরো 10 ইঞ্চ অ্যাড করতে হবে। তাহলে 8 ফিট প্লাস 13 ফিট মানে কত? 21 প্লাস 5 26 প্লাস 12 36 37 38, সো 38 ফিট আছে অলরেডি। জি স্যার। 38 ফিটের সাথে আমি কত ইঞ্চগুলো অ্যাড করব? 10 প্লাস 4 14 10 24 34 44 ইঞ্চ। জি স্যার। 44 ইঞ্চ মানে কত? Yes, sir. স্যার 3 ফিট মানে কত? 3 feet 8 inches. 3 ফিট 3 feet 6 inches. Or 8 3 inches. ফিট কত? 8 inches, sir. 8 8 or inch. 6 inches. 8 inches. 8. 3 ফিট 8 ইঞ্চেস। জি 3 স্যার। feet 8 inches, sir. তাহলে আমার এখন ওভারঅল কত দাঁড়ালো? স্যার 41 feet 8 inches. 41 ফিট 8 ইঞ্চি। 41.8 হবে স্যার। 41 পয়েন্ট বলবেন না, কখনো ভুলেও পয়েন্ট বলবেন না। 41 ফিট 41 feet 8 inches, sir. 8 inches. Yep. Yes, sir. So what about Yes, this? sir. এখানে একটা জিনিস খেয়াল করেন, এই ডাইমেনশনটা শুরু হয়েছে পয়েন্ট অফ দ্য ওয়াল থেকে, আর ডাইমেনশনটা শেষ হয়েছে পরের ওয়ালের মিড পয়েন্ট পর্যন্ত চলে গেছে। সো আলটিমেটলি এখানে আমার কোনো চেঞ্জ হবে না, কোনো 10 ইঞ্চ অ্যাড করতে হবে না। এই ওভারঅল ডাইমেনশনটাকে এখান থেকে 5 ইঞ্চ বেসিক্যালি এটাকে যদি নিচে ধাক্কা দিই আমি, তাহলে আমি আউটার মোস্ট ওয়ালের মেজারমেন্টটা পেয়ে যাচ্ছি। সো সেকেন্ড এই ওয়ালের কোনো আমার চেঞ্জ নাই, এডিশন সাবট্রাকশনের কোনো ব্যাপারই নাই এই ডাইমেনশনটার। তো এটা অ্যাকচুয়ালি ওভারঅল আমি কত ফিট কত ইঞ্চেস বলতে পারি? Just তাই হবে। 12 feet plus 8 feet 20 inches 28 inches 28 36 inches 36 plus 8 হচ্ছে 44 inches 44 feet, sorry 44 feet, Sir, 52 হবে পরের। 47 ফিট এই 47 feet কি দিয়ে টোটাল স্যার ইঞ্চেস অ্যাড করে স্যার, মানে 10 ইঞ্চ আচ্ছা, 10 ইঞ্চ করে ফিক্স কত আসছে? স্যার 47 ফিট 6 ইঞ্চেস স্যার, সরি 4 ইঞ্চেস স্যার, 4 ইঞ্চেস 47 ফিট 4 ইঞ্চ। ইঞ্চেসে ক্যালকুলেশনে ভুল থাকলে কিন্তু মারাত্মক ভুল হবে। স্যার ঠিক আছে 47 feet স্যার কত 4 inches? ইঞ্চেস 4 inches. 4 inches, sir. 4 inches, sir. সরি আমার মাউসের কার্সারটা ইটস নট মুভিং। সো 47 feet 4 inches. ইজ ইট ক্লিয়ার এভরিওয়ান? এখানে কোনো 10 ইঞ্চ অ্যাড করতে হবে না কিন্তু। Yes, sir. আন্ডারস্টুড? Yes, জি স্যার। বাট আমাদের যে লাস্টের যে এই সেকশনটা আছে,
এই সেকশনে আবার 10 ইঞ্চ আমার অ্যাড করতে হবে এই ডাইমেনশনটার সাথে। এটা মিডল থেকে মিডল পর্যন্ত ছিল, এই ডাইমেনশনের সাথে 10 ইঞ্চ অ্যাড করতে হবে। তাহলে 16 কত হয়? inches, sir. 16 ফিট। 3 inches, sir. আবার বলেন। 16 feet 3 inches, sir. 16 ফিট 3 inches. 3 sir. ইঞ্চেস। জি স্যার। ওকে, দাঁড়ান আমি এখন একটু ডাইমেনশন ভুল হলে কিন্তু পরে রুম মিলাইতে খবর হয়ে যাবে, রুম কিন্তু মিলাইতে পারবেন না। স্যার কখন অ্যাড করা লাগতেছে স্যার কখন লাগতেছে না এটা স্যার ধরতে পারতেছি না ঠিকমতো এখন। বলতেছি কখন অ্যাড করা লাগবে আর কখন লাগবে না। এখানে যে অ্যাড করতেছেন আপনাকে বাইরের ওয়ালটা মেজার করতে পারতেছেন না, যে ডাইমেনশনটা দেওয়া আছে এটা কি মনে হয় বাইরের ওয়ালের ডাইমেনশন নাকি ভিতরের ওয়ালের ডাইমেনশন বলেন? স্যার ভিতরে স্যার। ভিতরে স্যার। আমি যদি এখন বাইরের ওয়ালের ডাইমেনশন মাপতে চাই তাহলে আমার যে এখানে 5 ইঞ্চের গ্যাপ আছে, নিচে 5 ইঞ্চের গ্যাপ আছে, এটা অ্যাড করতে হবে না? ইয়েস স্যার। ইয়েস স্যার। সো এইগুলা যে ডাইমেনশন দেওয়া আছে এগুলো সব ভিতরের ওয়ালের ডাইমেনশন। সো বাইরের ওয়ালের ডাইমেনশন মেজার করতে হলে আমার এই যে সে ফর এক্সাম্পল নিচেরটা এটাও তোমার ভিতরের ওয়ালের ডাইমেনশন গুলো দেওয়া। সো বাইরের ওয়ালের ডাইমেনশন করতে হলে আমার এখানে 5 ইঞ্চ অ্যাড করতে হবে। বাট ডান দিকের যেটা দেখতে পাচ্ছি এটার ক্ষেত্রে কি হচ্ছে, এগুলো ভিতরের ওয়ালের মেজারমেন্ট দিয়ে দিছে, সবগুলো ভিতরের ওয়ালের মেজারমেন্ট দিয়ে দিছে, কিন্তু আউটার ওয়ালের মেজারমেন্ট আনতে হলে আমাদের কি করতে হবে, যেহেতু এখানে এক্সট্রা ভিতরের ওয়ালে এক্সট্রা চলে গেছে 5 ইঞ্চ উপরে চলে গেছে আর এটা শুরু হয়েছিল 5 ইঞ্চ উপর থেকে, তাহলে এই ডাইমেনশনে কোনো চেঞ্জ করা লাগবে না। এটা যদি আমি অ্যাড করে দিই তাহলে আমি আউটার মোস্ট ওয়ালের ডাইমেনশনটা পেয়ে যাচ্ছি। বুঝতে পারছেন? ইয়েস স্যার। স্যার সব সময় তো স্যার ভিতরের মেজারমেন্টে দেওয়া থাকবে আমাদের। সব সময় ভিতরের মেজারমেন্টই দেওয়া থাকবে, প্লাস ভিতরের মেজারমেন্টের রুমের মেজারমেন্টও দেওয়া থাকবে। যেরকম দেখেন এইটার বারান্দা, এই বারান্দার কোনো মেজারমেন্ট দেওয়া নেই। আপনি যদি সবগুলো ঠিক মতন কনস্ট্রাক্ট করতে পারেন তাহলে ওইটার মেজারমেন্ট অটোমেটিক্যালি চলে আসবে। বুঝতে পারছেন? জি স্যার। এখন আমরা অটোক্যাডে আসি। আমাকে মেজারমেন্টস গুলো বলবেন, হ্যাঁ, উপরের মেজারমেন্টস, এই সাইডের মেজারমেন্টস, সবগুলো মেজারমেন্টস বলবেন। সো আমরা অর্থোগ্রাফিক অপশনটা চুজ করে রাখি, এন্ড সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে আমরা ডাইমেনশন, ইউনিট, ফরম্যাট এগুলো আমাদের একটু ঠিক করতে হবে। ফরম্যাটে যাব, ইউনিটসে যাব, এখানে ডেসিমালের জায়গায় আমরা চুজ করব হচ্ছে আর্কিটেকচারাল। ঠিক আছে? ইজ ইট ক্লিয়ার? Yes, sir. ডেসিমালের জায়গায় আর্কিটেকচারাল চুজ করব, দেন উই উইল প্রেস ওকে। সো আনসারস যেগুলো আসবে সেগুলো ইঞ্চেসে আসবে। ওটাকে আমরা আর্কিটেকচারাল ফরম্যাটে কনভার্ট করতে পারবো, এটা কোনো সমস্যা না। উই উইল লুক ইনটু দ্যাট লেটার অন, ডাইমেনশনিং কিভাবে করতে হবে না হবে। সো সে ফর এক্সাম্পল এখন আমার উপরের লাইনটার সাইজ কত ছিল? 36 feet 10 inch. 36 feet 10 inch। 36 feet 10 inches. লিখে রাখছেন সবাই? সবগুলো লেখা হয়নি স্যার। সবগুলাই লেখেন, আপনাদের লাগবে। জি স্যার। 36 feet 10 inches। আচ্ছা, আপনাদের লেখার সময় দিলাম, লেখেন। Are you done copying? Yes sir. So what was it? What was the 36 feet 10 inches was the length of the top wall. So orthographic option is on, and
I will draw the line. So I'm just clicking on the place, extend kore. Now I will write it. 36 single apostrophe 10 shift double apostrophe, enter. Then I will press the escape button. আপনারা সবাই করেন তো এই কাজটা আগে। দেখেন এরকম একটা অবস্থা হয়ে আসে নাকি। লাইনটা অনেক বড় হয়ে যায়। সবার কি আসছে? স্যার আমার অটোকেটের সমস্যা হচ্ছে স্যার, এক্সপায়ার দেখতেছে স্যার। এটা তো আপনার সমস্যা স্যার, এটা তো আমার সমস্যা নয়। তাহলে আপনি ঠিক করে ক্র্যাক করেন না। ক্র্যাকের দুইটা ফাইল হচ্ছে নিয়ে যে প্রোগ্রামের মধ্যে হচ্ছে অটোকেটের ওখানে পেস্ট করে দিলে এটা ঠিক হয়ে যাবে। স্যার প্রোডাক্ট রান করতেছে না। এটা স্যার আমার দোষ না। যারা ওই যে একজন বলতেছিল ক্র্যাকের যেটা চেঞ্জ করতে হবে, ক্র্যাকের মধ্যে দুটো ক্র্যাক থেকে ফাইল নিয়ে গিয়ে যে অটোক্যাড 2007 যেখানে ইনস্টল করা আছে ওটার মধ্যে এত বড় হয়ে গেছে যে স্ক্রিনে স্যার আটতিছে না। আপনারা হ্যাঁ ঠিক আছে, একজন ইনস্ট্রাকশন দিচ্ছে, শুনেন ওনার কথাটা শুনেন। যাদেরটা প্রোডাক্ট রান করতেছে না বা এক্সপায়ার্ড, স্যার আপনারা জোরে বলেন তো। যাদের এক্সপায়ার হয়ে গেছে তারা হচ্ছে ওই যে যেখানে ডাউনলোড করা আছে ফাইলটা, ওই ফাইলের মধ্যে ক্র্যাক নামে একটা ফাইল আছে, ওটার মধ্যে দুইটা ফাইল আছে, ওই দুইটা ফাইল জাস্ট কপি করে নিয়ে যে যেখানে ইনস্টল করা আছে ওই ফাইলের মধ্যে পেস্ট করে দিলেই হবে। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ। সো যাদের এরকম লাইনটা আসছে দেখা যাবে যে লাইনটা পুরো স্ক্রিনের বাইরে চলে গেছে, এন্ড ইনফ্যাক্ট আপনি জুম আউট করলেও এটা ছোট হচ্ছে না। এরকম একটা সিনারিওতে পড়ে যাবেন আপনারা, কারণ যেটা আপনি জুম আউট করে যেটা লাইনটা এঁকেছেন সেটা আপনার ড্রয়িং প্যানেল থেকে অনেক বড়। সো এটাকে ফাইনালি জুম আউট করব কিভাবে আমরা? আপনাদের মাউসের যে স্ক্রল বাটনটা আছে, স্ক্রল বাটনটাকে আপনি দুইবার ক্লিক করবেন খুব ফাস্ট। স্ক্রল বাটনটা দুইবার ক্লিক করে স্ক্রল ডাউন করবেন। স্ক্রল বাটনটা দুইবার ক্লিক করে স্ক্রল ডাউন করবেন। জি স্যার হয়েছে স্যার। ফাস্ট করতে হবে। জি স্যার হয়েছে। ঠিক আছে সবাই? জি স্যার। জি স্যার। স্যার আমার লাইন আসতেছে না স্যার। লাইন আসতেছে না মানে? স্যার কমান্ড দিচ্ছি বাট লাইনটা আসতেছে না। বন্ধ করে আবার স্টার্ট করেন অটোক্যাড। আচ্ছা ঠিক আছে, নেক্সট আবার লাইন চুজ করলাম। এখন কত হবে নিচে? এই লেফট সাইডের হাইটটা কত? 20 ফিট কত? 5 ইঞ্চেস না কত ছিল? 20 ফিট 5 ইঞ্চ। 5 ইঞ্চ লেখেন সবাই 20 ফিট 5 ইঞ্চেস, এন্টার। ঠিক আছে, আমার লাইনটা কিন্তু ফর্ম করে গেছে, কিন্তু এগেইন ইট ইজ আউট অফ মাই স্ক্রিন। এটাকে জুম আউট করতে পারতেছি না। আবার ডাবল ক্লিক করে আবার জুম আউট করতেছি। স্যার এক্স এক্সিস এর ওয়াই এক্সিস স্যার মানে ওইখান থেকে থাকবে থাকবে, কোনো সমস্যা নাই, এক্স অ্যাক্সিস ওয়াই অ্যাক্সিস থাকুক। তার মানে হচ্ছে আমার ড্রয়িং প্যানেল যেটা আছে সেটা ড্রয়িং প্যানেলের থেকে সিস্টেম অনেক বড়, এটা ড্র করতে করতে চলে যাবে। এখনো তো ফুল স্ট্রাকচার আমি ড্র করা শুরু করি নাই। এখন আসেন এই লেফট সাইডে কতটুকু যাবে? লেফট সাইডে কোনো ডাইমেনশন দেওয়া ছিল? এই যে লেফট সাইড কতটুকু যাবে? 6 feet 4 inches। আউটারমোস্ট ওয়ালের লেন্থ হচ্ছে 6 feet 4 inches, কারণ এটা ডটেড লাইনের ভিতর থেকে শুরু হয়েছে আবার ডটেড লাইনের আগে শেষ হয়ে গেছে। সো এটাকে যদি ধাক্কা দিই বাম সাইডে, এটা ডাইমেনশন হবে 6 feet 4 inches। লেফট সাইড 6 feet 4 inches। আচ্ছা এখন এই লেন্থটা কত ছিল? আমরা কতটুকু মেজার করছিলাম? 42 feet 43 feet 2 inches।
43. Yes, sir. 43 feet 2 inches. feet 2 inches. 2 inch. বেসটা কত? 41 feet 8 inches. দাঁড়ান। এটা আরো জুম আউট করতে হবে আমার। এখন আপনার শেপ চলে আসবে। হ্যাঁ, বেসটা কত ছিল স্যার? 41 feet 41 feet 8 inch. 8 inches. এখন এটা কত ছিল? 47 feet 4 inch. 47 feet 4 inches. ওকে, এখন যে ব্যাপারটা দেখতে পাচ্ছি আমরা যে এখানে ডাইমেনশনটা কিন্তু দেখেন এই জায়গার ডাইমেনশনটা কিন্তু বলা নাই কোথাও, বলা আছে? এই যে ছোট এই যে ডাইমেনশন, এটা কিন্তু কোথাও বলা নেই, তাই না? জি স্যার। সো এটা খুব ইজিলি আমরা এটাকে ওভারকাম করতে পারি। আমরা মনে করেন একটা লাইন টানবো, আরবিটারি লাইন। হ্যাঁ, আরবিটারি লাইন কিন্তু এটা। এন্ড আরেকটা লাইন অপশন সিলেক্ট করে এটাকে জাস্ট ইন্টারসেক্ট করব। দেন উই উইল কল দ্য ট্রিম অপশন, TR, এন্টার এন্টার। আমাদের ডাইমেনশন চলে আসছে। আউটারমোস্ট ওয়ালের ফুল ডাইমেনশনটা আমাদের চলে আসছে। Is it clear everyone? জি স্যার। আসেন, আপনারা যে কাজটা করবেন, আপনারা যখন ডাইমেনশনস গুলো আপনারা দিবেন, আপনারা তো আর্কিটেকচার ফর্মের ডাইমেনশনস গুলো দিতে হচ্ছে আপনাদের। তো আপনারা একটা চেঞ্জ করে নিতে পারেন যে এখন থেকে যতগুলো ডাইমেনশন হবে কিরকম হবে দেখতে। সো ডাইমেনশনে যাবেন সবাই। ডাইমেনশনে যাওয়ার পরে ডাইমেনশন স্টাইল যে যাবেন, ঠিক আছে? সবাই গেছেন? স্যার একটু ধীরে ধীরে করলে স্যার ভালো হয় স্যার। ডাইমেনশনে যান, আমার কথা শুনেন, আমার কথা গোস ফাস্টার দ্যান দিস ইমেজ। গো টু ডাইমেনশন, দেন গো টু ডাইমেনশন স্টাইল। Go to dimension, then go to dimension style. সবাই কি যেতে পারছে? জি স্যার। এখন আপনাদের সবাই দেখবেন যে সব আনসারস গুলো ডেসিমালে দেওয়া। সো এই আনসারস গুলোকে আমরা ফিট এন্ড ইঞ্চেস এ শো করব কিভাবে? সেটার জন্য এখানে মডিফাই আছে, মডিফাইতে ক্লিক করেন, মডিফাই। মডিফাইতে ক্লিক করার পরে প্রাইমারি ইউনিটসে চলে যান। সবাই গেছেন? জি স্যার। সো ওখানে দেখেন ইউনিট ফরম্যাটে আপনাদের ডেসিমাল দেওয়া ছিল। এটাকে কাইন্ডলি আপনার আর্কিটেকচারালে নিয়ে আসেন।
All right, is it clear? Yes, sir. Then press OK. এখন আপনারা যে ডাইমেনশন গুলোই দিবেন না কেন, সাপোজ আমি এখানে একটা ডাইমেনশন দিতে চাই, খুব ছোট হয়ে গেছে ডাইমেনশনটা খুব ছোট হয়ে গেছে। এই ডাইমেনশনটা বড় করা যায় কেমন? লাইনস এন্ড অ্যারোস ডাইমেনশনাল লাইনের উপর ডাবল ক্লিক করে এই যে এখানে টেক্সট হাইট আছে না, ডাইমেনশনাল লাইনের উপরে ডাবল ক্লিক করেন, তারপরে দেখেন যে বামে একটা প্যানেল আসবে, ওখানে টেক্সট হাইট আছে, এটাকে আপনি সাপোজ 3 ফিট লিখে রাখেন, 2 লিখছি, 3 ফিট, এন্টার, 3 ইঞ্চেস দিয়ে দিছি, সরি, ফিট, আচ্ছা 3 ইঞ্চেসই আসতেছে, দেখি কত আসে। এখন ডাইমেনশন গুলো দেখতে পাচ্ছেন, 36 ফিট 10 ইঞ্চেসে আসতেছে। সো টেক্সট হাইটটা আপনারা বড় করে বাড়ায় নিতে পারেন ডাবল ক্লিক করে, এখানে টেক্সট হাইটে যে বা ডাইমেনশন স্টাইলে গিয়ে টেক্সট হাইটটা ফিক্স করে দিতে পারেন। ইন দ্যাট কেস সবগুলোই অনেক বড় বড় আসবে, ইন্ডিভিজুয়ালি করলে জিনিসটা আপনি নিজে মেজার করতে পারেন। এখানে মনে করেন 10 দিয়ে রাখি, 10। এখন দেখেন দেখতে পাচ্ছেন ডাইমেনশন। ইনফ্যাক্ট এখানে গেলে আপনি আপনার ডাইমেনশন অ্যারোর সাইজও চেঞ্জ করতে পারবেন। এই অ্যারোর যে সাইজ, অ্যারো সাইজটা আমরা ধরে দেই 8। দেখেন অ্যারো সাইজও বেড়ে গেছে। বুঝতে পারছি সবাই? জি স্যার। Is it clear? স্যার জি স্যার। এটা তো ইন্ডিভিজুয়ালি করলেন না স্যার? এটা আমি একটা দেখানোর জন্য করছি। যদি আপনার ডাইমেনশন স্টাইলে গিয়ে এগুলো সেট করে দেন, তাহলে সবগুলো একই সাইজের থাকবে। সারাক্ষণ আপনি যতবারই করেন না কেন, ডাইমেনশনের হাইট, অ্যারোর সাইজ সেম থাকবে। এই যে ডাইমেনশন স্টাইলে যদি যাই, ওই ডাইমেনশন স্টাইলে মডিফাইতে যাবেন, মডিফাইতে যাওয়ার পরে আপনি এই যে টেক্সট এখানে এতটুকু দেওয়া আছে, টেক্সট হাইট আপনি এখানে 10 যদি সেট করে রাখি, স্যার এটা বাড়িয়ে রাখতে মনে হয় ভালো হয় স্যার, তাহলে প্রত্যেকটা একবারে চেঞ্জ আমি করতে জাস্ট হচ্ছে। একটা দেখানোর জন্য করলাম। তারপরে অ্যারোজ এন্ড সিম্বল, অ্যারো হেডের সাইজ, অ্যারো সাইজ এখানে আমি দিয়ে দিলাম 8। ঠিক আছে, একবারে করে রাখতে পারেন, কোনো সমস্যা নেই। অলরাইট, ইজ ইট ক্লিয়ার? Yes, sir. Yes, এখন sir. আসেন, লেটস কাম ডাউন টু দ্য ড্রয়িং, মেইন ড্রয়িং। আমি এই ডাইমেনশন এখন মুছে ফেলাই, কারণ আমার মেইন ড্রয়িং এ অনেক কাজ আছে। এখন যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে, আমরা 10 ইঞ্চের একটা লাইন, 10 ইঞ্চ ভিতর একটা লাইন না, আমার ওয়ালটার মোটা কতটুকু, 10 ইঞ্চ, আগে 10 ইঞ্চ লাইন আমি ড্র করব। সো 10 ইঞ্চ যে সব জায়গায় আমার ড্র করতে হবে, সেটার জন্য একটা বেস্ট অপশন হচ্ছে অফসেট অপশনটা। অফসেট অপশনটা আমার ড্র করতে হবে, মানে ইউজ করতে হবে। তো কিভাবে আমরা করতে পারি? মনে করেন আমি একটা লাইন সিলেক্ট করে আমি পাশে একটা ড্র করলাম লাইন 10 ইঞ্চ, 10 শিফট, দেখেন একটা 10 ইঞ্চের লাইন আমি ড্র করে রাখছি। দেখতে পাচ্ছেন সবাই? দেখতে পাচ্ছেন সবাই? Sir. জি স্যার। So this line is of length 10 inch. For I am calling upon the offset option. Offset অপশনটা কেন কল করছি? কারণ হচ্ছে আমার প্রত্যেকটা লাইনের ভিতরে আরেকটা লাইন থাকে, সেজন্য 10 ইঞ্চ দূরে দূরে আরেকটা লাইন থাকে। সো এই জিনিসটা আমি অফসেট অপশনটাকে কল করলাম। অফসেটের প্রথম কথাটাই হচ্ছে হোয়াট ইজ মাই অফসেট ডিস্টেন্স। সো ডিস্টেন্সটা হচ্ছে আমার 10 ইঞ্চ। তো আমি এই 10 ইঞ্চের এক মাথায় একবার ক্লিক করলাম, আরেক মাথায় আবার ক্লিক করলাম, তখন আমার কার্সারটা চেঞ্জ হয়ে গেল।
এখন আমি কোন জিনিসটাকে 10 ইঞ্চি অফসেট করতে চাই? এই যে আমার আউটার মোস্ট ওয়ালটাকে আমি অফসেট করে ভিতরে আনতে চাই 10 ইঞ্চ ভিতরে। আউটার মোস্ট ওয়ালে ক্লিক করব, ভিতরে আবার ক্লিক করব। সিমিলারলি বাম সাইডের ওয়ালটা ক্লিক করব, ভিতরে ক্লিক করব। এই প্রত্যেকটা ওয়াল ক্লিক করে সবগুলোর ভিতরে ভিতরে আমি ক্লিক করব আবার। স্যার আরেকবার একটু দেখাবেন। কোথা থেকে দেখাবো বলেন? স্যার এই যে অফসেট নেওয়া থেকে স্যার। একটা 10 ইঞ্চের লাইন আমি ড্র করলাম। ড্র করার পরে আমি অফসেট ফাংশনটাকে ক্লিক করলাম। ক্লিক করার সঙ্গে সঙ্গে আমার নিচে বলেছে যে স্পেসিফাই অফসেট ডিসটেন্স। তো আমি শুধু এই 10 ইঞ্চের লাইনের দুই মাথায় দুইটা ক্লিক করলাম, তখন আমার কার্সারটা চেঞ্জ হয়ে যাবে ব্লকের মতো। আর নেক্সট হচ্ছে আমি যে জিনিসটাকে অফসেট করতে চাই সেটার উপরে একবার ক্লিক করব আর ভিতরে একবার ক্লিক করব। জি স্যার, বুঝতে পারছি। অলরাইট, সবাই ঠিক আছে এটা? জি স্যার। এখন যেটা হচ্ছে কি, আপনার প্রত্যেকটা ওয়ালের ভিতরে এরকম এই জিনিসটা হয়ে আছে, তাই না? এগুলো আমাদের তো লাগবে না। সো আমরা ট্রিম ফাংশন কল করব, টি আর এন্টার এন্টার। ট্রিম ফাংশন কল করে এই ভিতরের এই কন্ট্রাপশনস গুলোকে আমরা কেটে দিব। কিছু কিছু জায়গায় কাটা যাবে না, কিছু কিছু যাবে। যেসব জায়গায় কাটা যাবে না সেসব জায়গায় ম্যানিপুলেট করতে হবে আমাদের। এখানে ওয়ালস গুলো এই জায়গাতে কমপ্লিট হয় নাই, এই জায়গায় যেহেতু আমার ওয়াল গুলো কমপ্লিট হয় নাই, এখানে আরবিটারি লাইন আমরা ড্র করে নিই, পরে আমরা ট্রিম করে দিব। TR and আমার পুরো ফ্রেমটা রেডি, দেখতে পাচ্ছেন? জি স্যার, দেখা যাচ্ছে। জি স্যার। ওকে, এখন আমাদের নেক্সট কাজ হচ্ছে হাউ ডু উই ড্র দ্য রুমস। প্রত্যেকটা রুমের কিন্তু একটা করে মেজারমেন্ট আছে। যেরকম কিচেন হচ্ছে 8 ফিট ইন্টু 19 ফিট 7 ইঞ্চেস। এখন ইচ্ছা করলে আপনারা ড্র করতে পারেন, ইচ্ছা করলে। আচ্ছা, আজকে 15 তারিখ, 17th মানে কত তারিখ সবাই? বুধবার। জি স্যার। জি স্যার, বুধবার স্যার। আমাদের হলিডে বুধবারে। ইয়েস জি স্যার। স্যার। জানতে পারলাম। আচ্ছা, এনিওয়েজ, সো কিচেনের উইথ কত দেখতে পাচ্ছি? 8 ফিট বাই 19 ফিট 7 ইঞ্চেস, তাই না? তার মানে এটা বুঝে যাচ্ছে যে এটা হচ্ছে 8 ফিট আর লেন্থটা হচ্ছে 19 ফিট 7 ইঞ্চেস, তাই না? ব্রেথ হচ্ছে 8 ফিট আর 19 ফিট 7 ইঞ্চেস। আচ্ছা, মনে রাখেন। এখন সবচেয়ে ইজি ওয়ে তে আমরা করতে পারি জিনিসটা, সেটা হচ্ছে আমরা রেক্ট্যাঙ্গেল দিয়ে বক্স বানায় এক একটা রুম বানাবো। রুম বানায় এক একটাকে স্ট্যাক করব, একটার পাশে একটাকে আমরা স্ট্যাক করব। মনে আছে আপনাদের ওই যে এক্সপেরিমেন্ট নাম্বার 5-এ যে আমরা প্রত্যেকটা রেজিস্টার লাইনের উপরে বসাতাম, যখন বসাতাম তখন ট্রান্সপারেন্ট হয়ে যেত, মনে আছে জিনিসটা? জি স্যার। ওই সিকোয়েন্সে যদি আমরা কাজটা করি আমাদের কাজটা খুব ফাস্ট হবে। নাহলে যদি আপনি একটা একটা করে লাইন করতে চান করতে পারেন, আপনার 2-3 দিন লাগবে এই ফিগারটাই ড্র করতে। আসেন আগে রেক্ট্যাঙ্গেল বানাই। 8 ফিট আর 19 ফিট 17 ইঞ্চেস না 7 ইঞ্চেস ছিল?
19 feet 7 inches. আমি রেক্ট্যাঙ্গেল অপশনটা সিলেক্ট করলাম, ঠিক আছে, ফার্স্ট পয়েন্টে ক্লিক করলাম, এন্ড আমার এখানে কি চাচ্ছে, I will have to give them dimension. আচ্ছা আমি কি রেক্ট্যাঙ্গেল অপশন সিলেক্ট করি নাই, রেক্ট্যাঙ্গেল ক্লিক করলাম, then I will go for the first point. ফার্স্ট পয়েন্টে ক্লিক করার পরে is wrong. স্যার আবার একটু দেখাবেন স্যার, আমার একটু নেট বেজে গেছিল স্যার, আটকে ছিল। রেক্ট্যাঙ্গেল নিচ্ছি, রেক্ট্যাঙ্গেল নিয়ে আমি স্পেসিফাইং দ্য ফার্স্ট কর্নার পয়েন্ট, কর্নার পয়েন্ট স্পেসিফাই করার পরে আমার ডাইমেনশন লাগবে, সো ডি দিব, ডি দিয়ে এন্টার দিব। এখন লেন্থ কত, লেন্থ হচ্ছে 19 feet 7 inches, এন্টার। আর উইথ হচ্ছে আমার 8 feet, এন্টার। সো দেখতে পাচ্ছি আমার এটা হরাইজন্টাল ভাবে হয়ে গেছে, হরাইজন্টাল ভাবে হয়েছে। ইচ্ছা করলে এটা বানানোর পর আমি রোটেট করে আবার বসাতে পারি, ঝামেলা। সো দরকার কি, আমি একবারে নতুন করে আবার করি, রেক্ট্যাঙ্গেল নিলাম, স্পেসিফাই করলাম, আগে 8 দিয়ে পরে 19 দিলে চলে আসবে। হ্যাঁ হ্যাঁ ওইটাই তো বলতেছি। আবার ডি দিয়ে এন্টার দিলাম, এখন দিলাম 8 ফিট, পরে দিলাম হচ্ছে 19 feet 7 inches, হয়ে গেল আমার রেক্ট্যাঙ্গেলটা হয়ে গেল। এটা আমার কিচেনের সাইজ। এখন সিম্পলি এখান থেকে অর্থ অপশনটা উঠায় দেন, কারণ এখন আমাদের মুভ করতে হবে। সো এই যে এখানে আমাদের মুভ অপশনটা আছে, মুভ ক্লিক করলাম, অবজেক্টকে এখন আমরা মুভ করব। জুম ইন করে নেন সবাই, জুম ইন করে দেখেন, এই যে দেখেন ট্রান্সপারেন্ট হয়ে গেছে, সবাই দেখতে পাচ্ছেন আমার এই যে ব্লকটা, এটা যখনই আমি একদম এন্ড পয়েন্টে মিশাচ্ছি আমার ট্রান্সপারেন্ট হয়ে যাচ্ছে। সো আমি ওভারল্যাপ করে দিলাম, one of my room is settled. Is it clear everyone? জি স্যার। Yes, Yes, sir. sir. এখন দেখেন এই রুমের ডাইমেনশন ওয়াইজ আমি করলাম, কিন্তু এখানে আবার 10 ইঞ্চের একটা ওয়াল আছে, তাই না? Yes, sir. 10 ইঞ্চের একটা ওয়াল আছে। তো এটাকে আমি ইচ্ছা করলে এই যে আমার অফসেটের যে এখানে 10 ইঞ্চ করা ছিল, এটা দিয়ে আমি 10 ইঞ্চ করে নিতে পারি। আবার অফসেট ক্লিক করলাম, দুই এন্ডে দুইটা ক্লিক করলাম, তারপরে এই লাইনটার অফসেট আমি ডান দিকে নিয়ে আসতে পারলাম। এখন আমার দেখেন এটা কিন্তু রেক্ট্যাঙ্গুলার অফসেট হয়েছে, এটা কিন্তু লাইনের অফসেট হয় নাই। মনে রাখবেন এটা রেক্ট্যাঙ্গুলার অফসেট হয়েছে, লাইনের অফসেট হয় নাই। থাকুক, কোনো সমস্যা নেই, I can change this thing later on, পরে আমি এডিট করে নিতে পারবো, কেমন? সো আমার 10 ইঞ্চেস একটা ওয়াল হয়ে আছে। সো এখানে টিআর এন্টার এন্টার দিয়ে at least এই জায়গা থেকে এটাকে তুলে রাখি। সো আমার আর এই জায়গা থেকে এটাকে তুলে রাখলাম। নেক্সট রুমটার সাইজ কত, কত ফিট বাই কত ফিট বলেন আমাকে। পাশের রুমটার সাইজ কত? স্যার 10 feet into 14 feet 7 inches. 10 feet Into 14 feet 7 inches. এখন এটাকে আমি মুভ করব, মুভ অপশন সিলেক্ট করলাম, ঠিক করে সিলেক্ট করা হয়, এটা হচ্ছে আমি অবজেক্টটা মুভ করব, ওটা ঠিক করে সিলেক্ট করা হয়নি।
move overlap. Second room is done. Is it clear? জি স্যার। তো আবার অফসেট করেন 10-inch wall অফসেট করে নেন। ইচ্ছা করলে আপনারা অফসেট, এই যে অফসেট যেটা করলাম না, এটা যদি না করতে চান আপনারা ইচ্ছা করলে অন্যভাবে করতে পারেন। সেটা হচ্ছে লাইন অপশন সিলেক্ট করে এই এন্ডেটা ক্লিক করলেন, ক্লিক করে এখানে 10 ইঞ্চ লিখলেন, 10 ইঞ্চ লিখে তারপরে অর্থ কোথায়, অর্থওয়াইজ আপনারা নিচে আগাইলেন, নিচে আগানোর পরে এটাকে মনে করেন যে এই হাইটে রাখতে চাচ্ছেন, ক্লিক করলেন, শেষ। আবার এখান থেকে আপনারা অন্য রুমে সিঙ্গেল ইন্ডিভিজুয়ালি লাইন ড্র করে 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 আগাইতে পারেন। যেরকম এখানে এখন কত আছে, এই লেন্থটা কতটুকু, পাশের রুমের এই লেন্থটা কতটুকু, হাইট কি সেম ছিল? এটাও 10 ফিট 14 ফিট 7 ইঞ্চেস, তাই না? একই ছিল 14 ফিট 7 ইঞ্চেস। সো এটা লিখে দিই 14 ফিট 7 ইঞ্চেস হয়ে গেল। তো দেখেন এটা আবার 14 ফিট 7 ইঞ্চেস দিলে এটা পুরোটা কভার হয়ে যাচ্ছে। আন্ডারস্টুড? তার মানে এটা 10 ফিট ছিল। So we have to be very, very aware about all the, sorry. This is done. This is done. ইন্ডিভিজুয়াল লাইন ড্র করে আমি করতে পারি, বুঝতে পারছেন? জি স্যার। ইন্ডিভিজুয়াল লাইন ড্র করলে তখন আমি যদি অফসেট করি তখন শুধু আমার লাইনটাই অফসেট হবে। এই যে 10 ইঞ্চের ওয়াল, এটা অবশ্য 10 ইঞ্চের ওয়াল হয় নাই, কারণ আমার অফসেট ডিসটেন্স, এই যে জুম আউট করে কাজ করলে যেটা হয় সবসময় কোনো না কোনো ভুল হয়ে যায়। বেস্ট হয় সবসময় আপনারা জুম ইন করে কাজ করবেন। এই যে এখন আমার অফসেটটা প্রপারলি হবে, রাইট? সো এইভাবে আপনারা স্ট্যাক করবেন, একটার সাথে একটা রুম স্ট্যাক করবেন। নাও যে জিনিসটা আপনাদেরকে আমি শিখাই দিতে চাচ্ছিলাম সেটা হচ্ছে যে এই যে প্রত্যেকটা দেখেন দরজা আছে, দেখতে পাচ্ছেন? যেরকম এটার একটা দরজা আছে, দরজাটার লেন্থ হচ্ছে 4 ফিট। আবার এখানে কিছু দরজা আছে, এই দরজাগুলো আমরা কিভাবে করব? মনে করেন যে এটার হচ্ছে 4 ফিটের দরজা, এই 4 ফিটের দরজা আমি কিভাবে করব? একটু টাইম দিবেন স্যার, একটু পিছিয়ে গেছি তো স্যার, একটু 2-1 মিনিট স্যার টাইম দেন স্যার, আপনার মতন করে তারপরে স্যার আবার আগাইছে, তাহলে স্যার বুঝতে পারবো না স্যার। এখন বানাবেন, এটা ড্র করবেন আপনি? আচ্ছা দেন, টাইম দিলাম। জি স্যার, একটু টাইম দেন তাহলে স্যার মানে ভালো হবে নি স্যার। জি থ্যাংক ইউ স্যার। হ্যাঁ ভালো তো হবেই, করেন।
স্যার, হ্যালো স্যার। বলেন। স্যার, একটা লাইনের উপরে যদি আরেকটা লাইন আঁকাই তাহলে কি স্যার ওটাও ট্রান্সপারেন্ট হয়ে যাবে স্যার? হ্যাঁ, একটা লাইনের উপর আঁকলে কোনো অসুবিধা হবে না, ওভারল্যাপিং লাইন হবে, দেখা যাবে না। স্যার তাহলে তো স্যার রুমগুলো স্যার ওইভাবে যদি আমরা ওই অর্থ অন করে এক লাইনের উপর দিয়ে ওটা করি তাহলে ওটা করতে আর একটু টাইম কম লাগবে না স্যার? ওইটা করতে টাইমটা বেশি লাগবে, সেটাই বলতেছি, প্রত্যেকটা মেজারমেন্ট আপনার একটা 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 করে দিতে হবে। ইয়েস স্যার। করেন, আপনাদের যেভাবে ইচ্ছা করেন, আমরা এখানে বললাম তো অ্যানালাইটিক্যাল, যে যেভাবে ইচ্ছা ডিজাইন করতে পারেন। স্যার, ইজ ইট ক্লিয়ার? পেরেছেন Yes, সবাই sir. এতটুকু ড্র করতে? জি স্যার। আচ্ছা, আমি যেটা বলতে চাচ্ছিলাম যে এখানে আমি এখন আমাদের রুমের দরজাগুলা কিভাবে দিব, তাই না? সো রুমের দরজাগুলা বেসিক্যালি আগে দেখে নেন প্রপারলি। আমরা আগে এই যে সাপোজ এই যে এই লাইনটা, হ্যাঁ, আমাদের এই ওয়ালটা তো লাগবে আগে, কারণ এই ওয়ালটা আঁকা হয় নাই। তো আমি অফসেট ইউজ করে নেই, অফসেট ইউজ করাটা সবচেয়ে কনভিনিয়েন্ট। এটা যেহেতু রেক্ট্যাঙ্গেল ছিল সেজন্য এক্সট্রা একটা রেক্ট্যাঙ্গেল হয়ে গেছে। সো এটা কোনো আমাদের সমস্যা না। এটা এখন আমি আমার 4 ইঞ্চেসের নাকি 4 ফিটের হচ্ছে দরজা একটা এই জায়গায়। তো
তাহলে আমি লাইন অপশন সিলেক্ট করি। লাইন অপশন সিলেক্ট করার পরে যে কোনো এন্ড থেকে ওভারল্যাপিং লাইন বানাই একটা, কেমন ইন্টারনাল ওয়াল থেকে 4 ফিট ভিতরে নিচ্ছি, 4 ফিট এন্টার করে তারপরে আমি নিচে একটা আরবিটারি লাইন এঁকে দিচ্ছি, ঠিক আছে। সো আমার দরজাটা অ্যাকচুয়ালি এখান থেকে শুরু হচ্ছে, রাইট। এন্ড হোয়াট অ্যাবাউট দ্য ডিরেকশনটা দেখি। হ্যাঁ, আমার ওয়াল যেটা ছিল ইন্টারনাল ওয়াল সেটা কিন্তু আবার এক্সটেন্ডেড ওয়াল, নিচ পর্যন্ত যাচ্ছে। তো ওটা যদি ড্র করতে হয় আমি এখান থেকে আমার একটা লাইন ড্র করে নিই, কারণ আমার ওয়ালটা এতটুকু পর্যন্ত এক্সটেন্ড হচ্ছে। সো এখন আমার দরজাটা তো আপনার শেপে চলে আসছে, যে এই দুইটা লাইন আমার মুছতে হবে। এখন দেখেন এটাকে আমি মুছতে পারবো, এটাকে আমার মুছতে একটু ডিফিকাল্ট হবে। সো লেটস সি ট্রিম অপশনটা কাজ করে নাকি। TR এন্টার দিয়ে আমি ইন্টারনাল ওয়ালটাকে মুছতে পারতেছি না, এক্সটার্নাল ওয়ালটাকে মুছা যাচ্ছে। সো ইন্টারনাল ওয়ালটা আমার বেসিক্যালি কি করতে হবে, ডিলিট করে দিব। কিন্তু এটা ডিলিট করতে গেলে পুরো আউটার ওয়ালটা আমার ডিলিট হয়ে যাবে। হোক, আউটার ওয়ালটা ডিলিট হয়ে গেছে। সো এটাকে আমরা করতে পারবো না এইভাবে। তো আমরা যেটা করতে পারি, আবারও আমরা লাইন অপশন সিলেক্ট করতে পারি। লাইন অপশন সিলেক্ট করে এটাকে আমি বাইসেক্ট করলাম, ইন্টারনাল ওয়ালটাকে আবার বাইসেক্ট করলাম, আবার ট্রিম অপশন কল করলাম। সো এখন যদি আমি এটাকে সিলেক্ট করতে চাই, সরি, এখন কিন্তু শুধু অতটুকু পোরশন সিলেক্ট হচ্ছে। আর এই যে এক্সটেনশনটা, এটাকে আমাদের ডিলিটই করতে হবে, কারণ এই এক্সটেনশনটা এক্সট্রা ছিল। সো আমার এখানে দরজাটা হয়ে গেছে। আমি টু মেক ইট লুক বেটার ভিতরের থেকে কিছু এক্সটেনশনস আমি কমাই দিই। এখানে এই ওয়ালটা মুছা যাচ্ছে না, সো all I have to do is I have to delete করে পুরো ওয়াল ডিলিট হয়ে যাবে। এখানে ইলাস্ট্রেটরে এগুলা খুব ইজিলি করা যায় স্যার, সমস্যা করে না। ইলাস্ট্রেটরে স্যার এগুলা ইজিলি করা যায় স্যার, কোনো সমস্যা করে না। কোথায় বুঝি না স্যার ইলাস্ট্রেটরে এগুলা খুব ইজিলি করা যায় স্যার, কোনো সমস্যা করে না। ইলাস্ট্রেটরে কোনো সমস্যা হবে না, কারণ ইলাস্ট্রেটর একটা সফটওয়্যার, এটা আরেকটা সফটওয়্যার। অ্যাডোব ইলাস্ট্রেটর দিয়ে আপনি সব জায়গায় কাজ করতে পারবেন না। এখানে যেসব এডিটিং করা যায় সেগুলো অ্যাডোব ইলাস্ট্রেটর আবার করা যায় না। এখানে জাস্ট ম্যানুয়ালি সবকিছু ভাগ করা, আপনি যেভাবে কিছু ড্র করতে পারবেন। Is it clear everyone? এখন আপনাদের কাজ হচ্ছে, you start working. You have to draw this figure. You have to draw this figure exactly as it is. And about this part, এটাও কিন্তু ইচ্ছা করলে আপনারা, these are staircases. Staircases are 10 inches apart. Staircase height গুলো সবসময় 10 inches থাকে। সো এগুলো 10 inches এর গ্যাপে 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 গ্যাপে, এটার কোনো মেজারমেন্ট নাই, এটা আপনারা আপনাদের মতন করে নেবেন। অফসেট ফাংশন ইউজ করে এই কাজটা আপনারা করে নিতে হবে। আর ভিতরে ডটেড লাইন কিভাবে করতে হয় সেই জিনিসগুলা, ওই যে হিডেন লাইন অপশনটা কিভাবে আনতে হয় সেটা আপনারা সবাই ভালো করে জানেন। এটাও ইচ্ছা করলে একটা কাজ করতে পারেন, সেটা হচ্ছে যে ভিতরে 5 ইঞ্চ অফসেট করে আপনারা একটা লাইন আঁকবেন, তারপর ওটাকে আপনারা ডটেড লাইনে কনভার্ট করে দিতে পারেন ফাইনালি। এখন না, সব ড্রয়িং শেষ হলে ওইটা করতে পারেন। স্যার আমার একটু লাইন কমান্ডে স্যার প্রবলেম হচ্ছিল। কি প্রবলেম হচ্ছে শুনি? স্যার এই যদি স্যার লাইন
টানি তাহলে স্যার যদি কমান্ডে স্যার দেয় আর কি স্যার যতটুকু টানতে চাই তাহলে স্যার এটা নিচ্ছে না স্যার বলছে যে স্যার পয়েন্ট অর অপশন কিওয়ার্ড রিকোয়ার্ড আপনি কি লিখছেন লাইনটা? স্যার select 36 কে 10 ইঞ্চি স্যার লিখছিলাম আর কি তারপর স্যার এটা লেখার পরে এন্টারে ক্লিক করছি পরে তাও স্যার মানে স্যার লাইন আসে না আর কি অনেক বড় মানে কোনো লাইনই আসে না নাকি অনেক বড় না, লাইন স্যার। আসছে? না স্যার লাইন স্যার আসে না স্যার স্যার কার্সারটা মুভ করলে তারপর স্যার কার্সারের সাথে সাথে যাচ্ছে আর কি তাহলে স্কেপ দেন, আগে স্কেপ বাটনটা প্রেস করুন। স্যার করছি তো স্যার করার পরেও স্যার থাকে স্যার মানে স্যার ওই লাইনটা আর কি তাহলে আপনার অটোক্যাড বন্ধ করে আবার ছাড়তে হবে। স্যার ওইটাও করছি স্যার তাহলে দেখি আপনি কি করতেছেন। আপনার স্ক্রিন শেয়ার, আপনার নাম কি? স্যার মিনহাজুল ইসলাম মিনাজুল ইসলাম অমি। জি স্যার আপনার স্ক্রিনটা শেয়ার করেন মিনাজুল ইসলাম অমি। স্যার হয়েছে স্যার স্ক্রিন শেয়ার করেন। স্যার স্ক্রিনে তো শেয়ার করছি স্যার হ্যাঁ পেয়েছি। জি স্যার স্যার এই যে স্যার এখান থেকে স্যার লাইন অপশন নিলাম তারপর স্যার আপনাকে রিকোয়েস্ট করেছি এটা অ্যাপ্রুভ করেন। স্ক্রিন শেয়ার আমি অ্যাপ্রুভাল দেন এখানে না। হ্যাঁ স্যার স্ক্রিন তো স্যার শেয়ার করা আছে আমি অ্যাপ্রুভাল চাচ্ছি আপনার স্ক্রিনটা ইউজ করব বলে। স্যার এটা কোথায় স্যার এখান থেকে শো করতেছে না স্যার ওয়েট স্যার স্যার এখন হয়েছে ওয়েট আ সেকেন্ড, এখন দাঁড়ান, ওয়েট করেন। উপরে দেখেন আমাকে। হ্যাঁ এখন অ্যাকসেপ্ট করবেন। অ্যাকসেপ্ট অলরাইট, হ্যাঁ ঠিক আছে। এই যে আসছে, কি সমস্যা? স্যার এতক্ষণ তো আসতেছিল না ঠিকই তো আছে স্যার তো স্ক্রিনটা স্যার স্যার এখন স্যার ঠিক আছে স্যার ওতে তখন আসতেছিল না স্যার তো বন্ধ করে অন করছেন। আচ্ছা দেখেন। জি স্যার স্যার অফসেট করতে পারতেছি না ফিগারটারে মানে স্যার হচ্ছে না মিল হচ্ছে না কমান্ড উইন্ডোতে ফলো করেন, অফসেট কিভাবে করতে হয় দেখেন। প্রথমে একটা 10 ইঞ্চের লাইন আঁকেন, স্যার তারপর আঁকছি একটা করছি কিন্তু স্যার মানে একটার সাথে একটা মিলাইতে পারতেছি না মিলাইতে পারতেছেন না মানে? আচ্ছা দাঁড়ান, আপনার নাম কি? স্যার সাইফুল ইসলাম স্ক্রিন শেয়ার করেন।